بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی ہے، اس حوالے سے ہمارے اپنے ہی کچھ مہربان، میں ان غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کی بات کر رہا ہوں جو کہ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے، بغیر کسی دستاویزات کے پاکستان میں کئی سالوں سے مقیم ہیں اور اب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہی کچھ مہربان میڈیا سے تعلق رکھنے والے بعض کی بات کر رہا ہوں، اس کو عجیب و غریب انداز میں پیش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ مغالطات، بکواسات کہی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے ایک سوچا چھوڑا گیا جس کی وضاحت بھی آ گئی، حکومت نے بھی کر دی۔ سوچا یہ چھوڑا گیا کہ پاکستان نے کوئی ہتھیار دیے ہیں انڈیا کو اور جہاز، اسلحے سے بڑا جہاز گیا ہے اور جناب وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں یا حماس کے خلاف جنگ میں ہتھیار دیے ہیں۔ ایک دو ٹوک اور واضح موقف پاکستان کی حکومت نے اپنایا ہوا ہے۔ ہماری فوج ہو، ہماری حکومت ہو، فلسطین کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست ہونا چاہیے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ جو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، اس کی وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے گزشتہ دنوں علماء کرام سے بات کی، انہوں نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی، بلکہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار انہوں نے اسرائیل کو قرار دیا۔ حکومت، فارن آفس، سارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس قسم کی گفتگو کرنا اور سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے اندرونی اور بیرونی عناصر کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کرنا، ایک مہم چلانا پاکستان کے خلاف، اور انڈیا کو موقع دینا کہ وہ اس کو اچھالے، اس کو پھیلائے، یہ ملک سے دشمنی کے مترادف ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، ایک بڑا معتبر میڈیا ادارہ ہے، کمپنی ہے، گروپ ہے، جس کو ہم ڈان کہتے ہیں، اس کے ادارتی بورڈ اور وہاں پہ لکھنے والے ایک صاحب ہیں، پرویز ہدبائی لکھاری ہیں۔ انہوں نے یہ جو افغان مہاجرین والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ حقائق کے برعکس باتیں لکھیں۔ ڈان ایک معتبر اخبار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قائد اعظم کو کہ وہ پیشانی کے اوپر لکھا ہوتا کہ فاؤنڈر بائی قائد اعظم محمد علی جناح، تو لیکن جب ایسے اخبار میں بھی حقائق سے ہٹ کر چیزیں چھپیں گی، شائع ہوں گی، اور حقائق کو تروڑ مروڑ کر بلکہ مسخ کر کے پیش کیا جائے گا، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر عام آدمی کے ذہن میں کیا تاثر جائے گا جو کہ اس اخبار کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو غور و خوض کرتا ہے، کیا تاثر جائے گا، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہا گیا کہ جو پناہ گزین ہیں اور جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھ کر بات کی گئی، حالانکہ غیر قانونی تارکین وطن اور پناہ گزین جو ہیں، اس میں فرق ہے۔ اس میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پناہ گزین وہ ہے جو کہ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، پناہ لی، کیمپوں میں چلے گئے، اور غیر قانونی تارکین وطن وہ ہیں جو کہ آئے تو ہے، غیر قانونی راستوں سے آئے، غیر قانونی طریقے سے آ کر یہاں پر پھیل گئے، پاکستان میں جرائم میں ملوث ہوئے، دہشت گردی میں ملوث ہوئے، پاکستان کے خلاف کام کیا، پاکستان کے اندر قتل و غارت میں ملوث رہے، اور اب ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں اور ایک مہم جو ہے وہ شروع کی ہے، تو اس کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے جو 17 لاکھ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا گیا ہے، نکالا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ دو ماہ میں جتنے بھی آپ فگرز کر لیں، 2 ماہ کے اندر اندر جو لوگ
बॉर्डर को क्रॉस करके गए हैं वो 3,27,000 लोग हैं, और क्रॉसिंग पॉइंट से गए हैं, जो कि क्रॉसिंग पॉइंट से जाते हैं, चमन का रास्ता है, तोरखम का बॉर्डर का रास्ता है, उस रास्ते से जाते हैं। तो इसको भी आप अंदाज़ा लगा रहे, तकरीबन 5,000 के करीब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गए हैं। तो ये कम तादाद है। वैसे तो अगर मामूल के मुताबिक जो क्रॉसिंग ओवर होती है, लोगों का आना जाना होता है इन 2 पॉइंट्स से, वो होता है जनाब तकरीबन कोई 15 से 20,000 लोगों का। तो अगर ये इनको अगर जो 17 लाख का फिगर पेश किया गया कि जनाब ये इनको बकरियां समझा गया, इनको मवेशी समझा गया, इस तरह की बातें लिखी गई, ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और हमारे लिए भी कि मोतबर जो लोग हैं वो इस तरह की अगर बातें लिखेंगे तो और भी फिर दुख और अफसोस होता है। ये जो लोग बाकी हैं इनको भी मुनासिब वक्त के ऊपर जो कानूनी मुहाजिरीन हैं इनको भी मुनासिब वक्त पर भेजा जाएगा, जो पनाहगज़ीन हैं इनको इनके मुल्क वापस भेजा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर कहा गया जी कि अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, अफ़गानिस्तान तो जहन्नम है। तो क्या सवाल ये उठता है, अफ़गानिस्तान की 4.5 करोड़ आबादी है, तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्या वो जहन्नम में रह रहे हैं? ये बात ज़रा सोच समझ के लिखनी चाहिए, करनी चाहिए कि उनकी आबादी है, वो पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मौक़िफ़ रखते हों, कोई भी उनका जो है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ उनकी राय हो, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग जहन्नम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये ये सदारिये में लिखा गया कि पाकिस्तान के जो वापस भेज रहा है इनको जहन्नम में धकेल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ से हटकर जो है वो बात की गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनको रातों रातों वापस नहीं भेजा गया, इनको वक्त भी दिया गया और कई मौके दिए गए, आलमी बरादरी के कहने पे मौके दिए गए, अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे मौके दिए गए। इनको कहा गया कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, जो कि उन्होंने नहीं करवाई। तो रियासत पाकिस्तान ने जब ये फिर इकदाम उठाया तो फिर हमारा कसूर क्या है? हम तो अपनी सलामती के लिए, अपने दिफा के लिए, अपनी सरहदों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी तारकिन वतन हैं, इनको इनके वतन वापस जाना है। तो इस वजह से इस तरह की बातें लिखना कि जनाब रातों रात इनको निकाला गया है, टाइम नहीं दिया गया, बिल्कुल गलत है। इनको कम से कम 30 दिन जो है वो 30 दिन से भी ज़्यादा 1 महीने का वक्त दिया गया, और फिर उसके बाद डेडलाइन दी गई 31 अक्टूबर तक की। और उसके बाद फिर ये अभी भी जो प्रोसेस जारी है, ट्रांजिट कैंप हैं, लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, कभी अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो एवरेज शरह है, कभी 3,000 जा रहे हैं, कभी 5,000 जा रहे हैं, कभी 4,000 लोग जा रहे हैं, ये बात है। और फिर ये भी गलत है कि इन लोगों को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यह कि जो गैर कानूनी अफराद हैं वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वो नहीं खरीद सकते। ये जो एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन है और पाकिस्तान के अपने कवानीन है, उसके मुताबिक जो है ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर वो खरीद नहीं सकते तो किस तरह को फ़रोख्त करेंगे, उसको किस तरह उनको इजाज़त दी जाएगी। फिर एक और नुक्ता उठा दिया गया कि सिर्फ उनको 50,000 रुपये ले जाने की इजाज़त है। ये भी, इसकी भी वजाहत बहुत ज़रूरी कर दी गई अदारों की जानिब से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, वहाँ तो पाकिस्तानी करेंसी की हौसला शिकनी की जाती है अफ़गानिस्तान में। यहाँ तो अफ़गानी करेंसी चलती है या वहाँ पे डॉलर चलता है, पाकिस्तानी करेंसी की तो वहाँ पे हौसला शिकनी की जाती है। और वैसे जो एक हद है, अब वो जो इंटरनेशनल आज को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो रेगुलेशन है उसके तहत जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये ले जाया जा सकता है, उससे ज़्यादा तो करेंसी साथ नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि ये 10,000 रुपये की हद है। तो बात यह है कि बात आप वो करें कि जो कि हकीकत के मुताबिक हो, सच हो। अगर आप जैसा इदारा और परवेज़ होदबाई जैसे लोग हक़ाइक़ को मसख करके अपने कोई सियासी मकासद के लिए पेश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा तासुर जो है वो इससे नहीं जाता। जिस तरह की मैंने 2 चीज़ें आई थी कि मैंने कहा कि अब फिर एक और बात कर दी गई, कहा गया जी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में संसार किया जाता है और चूपिंग होती है। तो ये गलत बात है। ये तो जब से ये अफ़गान तालिबान आए हैं किसी किस्म की कोई संसारी जो है वो नहीं की गई, ये गलत बात है। कोई इसके पुराने कोई वाक़यात हों तो हो जाएँ, अभी तो किसी किस्म का कोई वाक़या रिपोर्ट भी नहीं हुआ। तो इस किस्म के इल्ज़ामात भी लगाना कि वहाँ पे बड़ा जुल्म सितम अफ़गान तालिबान करते हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये उनके अपने लोग हैं, ये जो जहाँ पर गैर कानूनी अफ़गान महाजिर रह रहे हैं, ये रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, ये अफ़गानिस्तान के अपने लोग हैं। तो जब वो अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। हर मुल्क को ये हक़ है
کہ وہ اگر وہ اپنی سلامتی کے لیے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے تو اس بارے میں حقائق اور سچ کو سامنے رکھنا چاہیے پرویز ادبائی صاحب، اور ڈان میڈیا گروپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ حقیقت کو جانے، سچ لکھے۔ جھوٹ کو جتنا پھیلایا جاتا ہے لیکن سچ سچ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔